Good morning, my good student. Welcome to the online class. Today, I am going to teach a new English lesson. The English lesson name is Idga. In our country, celebrate many festival. This lesson also has some examples on the festivals. First one is Diwali. And most of the Indian people celebrate Diwali. Second one is Pongal. Mainly Tamil people celebrate in this festival Ramjan. Our Muslim friends also celebrate. Christians celebrate Christmas. Holi. Mainly North Indian people celebrate Holi, Bakrid, Onam. Kerala people celebrate Onam, Navaratri. Next one, the Indian people celebrate Navaratri is Golotais. How wonderful and beautiful was the morning of it. The trees looked greener, the field more festive. The sky had a lovely pink glow. The sun seemed brighter and more dazzling than before to wish the world a very happy it. This paragraph, the Eid festivals look like wonderful and beautiful. The morning looked like wonderful and beautiful mood. The trees looked greener. All the trees are look like green color only, but in the festival time, color bulbs decorate the trees. The sky had a lovely pink. Early morning, the sky looked like pink. The sun seemed brighter. The next sun also come up on the sky. That's why sun look like brighter. But the morning time, we also will saw the sun. Not in the lunchtime. It's so hotter, dazzling than before. To wish the world a very happy. All the persons celebrate in this festival look like a happy mood. The village was filled with excitement. Everyone was up early to go to the Idgah. The boys were more excited than the others. They had been talking about it all the time. Finally, the day had come, and now they were impatient. They were talking their treasure out of their pockets, counting and recounting it before putting it back. Mammoth counted 1, 2, 10, 12. He had 12 coins. Mosen had 1, 2, 3, 8, 9, 15 coins. With this money, they had buy countless things toys, sweets, paper pipe, rubber balls, and much more. The village was filled with excitement. All the people in their heart filled with excitement. அதாவது ஒரு வரவேற்போட காத்துட்டு இருப்பாங்களா அந்த ஃபெஸ்டிவல்காண்டி. அதான் ஏர்லியராக எழுந்திரிச்சு மோஸ்ட்லி பாய்ஸ் வேர் மோர் எக்ஸைட்டட். அதில் யார் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க, என்ஜாய்மெண்ட்டோடு இருப்பாங்கன்னா பாய்ஸ் தான் இருப்பாங்களா. இவங்க இதுக்காண்டியே ஹேட் பீன் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் த டைம். இல்லை எப்போவுமே என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல்காண்டி அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்களாம். ஏன்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல் எப்போ வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் தீபாவளி டைம் 1 month or 3 months before also we speak about Diwali. Same like. Finally the day had come. அந்த டே வந்த பிறகு என்ன செய்வாங்கன்னா இம்பார்ட்டனை கொடுப்பாங்களாம். ஏன்னா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இம்பேஷன்னா
ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படியாச்சும் செலிப்ரேட் பண்ணணும், நல்லா இந்த ஃபெஸ்டிவலை கொண்டாடுறதுக்காண்டி. அதுக்காண்டி என்ன செய்வாங்கன்னா பிக்கி பேங்கு. இன்னும் யூ ஆல்சோ நோ அபவுட் பிக்கி பேங்க்கு. த பிக்கி பேங்க் மீனிங்கு, அதாவது அந்த பாக்கெட்டில் என்ன சேர்த்து வச்சுருப்பாங்களா அந்த மணியை என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பாக்கெட்லேருந்து கவுண்ட்னு பண்ணுவாங்களா, கவுண்ட் பண்ணால் எவ்வளோ இருக்குது நம்மகிட்ட மணி. அதான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாருன்னா மேமோத் மேமோத் என்ன செய்கிறாருன்னா கவுண்ட் பண்ணுறாரு. அதில் 12 காயின் இருக்குது. மோசன் மோசன் ஆல்சோ என்ன செய்கிறாங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணுறாரு. அவங்க 15 காயின்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் both of them dream their mind countless thing to buy countless things. countless things என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வாங்கணும், டாய்ஸு, ஸ்வீட்ஸு, பேப்பர் பைப்ஸு, ரப்பர் பாலு, மச் மோர் என்னென்ன அந்த ஷாப்ஸில் இருக்கோ. அந்த திருவிழா டயத்தில் நம்மளும் என்ன செய்வாங்கன்னா தீபாவளி டயத்தில் அந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு போவோம். வி ஆல்சோ பை மெனி திங்ஸ். சேம் லைக் அவங்களே என்ன செய்வாங்கன்னா அதை ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாங்க. The happiest of the boy was Hamid. He was only 4, thin and poorly dressed. Last year, his father had died of cholera. Then his mother also died. From then, Hamid lived with his old granny Amina and was as happy as a lark. She told him that his father had gone to earn money and that his mother had gone to Allah to get lovely gifts for him. This made Hamid very happy. Hamid had no shoes on his feet. The caps on his head was solid and tattered. He knew that his father would come back with full of silver and his mother with gifts from Allah. Then he would have more than Mahmoud, Mohsen, Noori and Sami. In this lesson, Hamid only the main character in this lesson. I think so. He is the hero of this lesson also. Only for ஏஜ் 4 தான் ஆச்சு. அவன் லீனாக இருப்பான். புவர்லி ட்ரெஸ்ஸு. அந்த ட்ரெஸ் எப்படி இருக்குன்னா புவர்லி ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குமா. அவங்க அப்பா காலரில் இறந்துட்டாங்க, அவங்க மதரும் இறந்துட்டாங்க. ஆனால் அமீனா கிராண்ட் மதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பா என்ன செய்யிருக்காங்கன்னா ஏர்ன் மணி, தட்ஸ் ஒய் வென் சம்வேர். மதர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வென் டு அல்லா டு கெட் லவ்லி கிஃப்ட். அந்த கிஃப்ட் வாங்கறதுக்காண்டி அல்லாட்ட போயிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் ஒய் ஹாமித் வெரி ஹாப்பி. ஹமீத் என்ன செய்கிறாருன்னா ஹாப்பியாக இருக்கார். அண்ட் நோ ஷூ, பட் தட் பாய் டின் ஹாவ் நோ ஷூ ஆன் ஹிஸ் ஃபீட். த கேப் ஆன் ஹிஸ் ஹெட் வாஸ் சால். அது என்ன செய்யணும், அதுவும் அது அழுக்காக தான் இருக்குது. டேட்டர்னா அது என்ன கிழிஞ்சும் போயிருக்கு. ஆனால் அவர் என்ன எக்ஸைட் பண்ணுறாருன்னா ஃபாதர் என்ன சாக் ஃபுல் ஆஃப் சில்வரை கொண்டு வருவார். நிறைய சில்வர் காயின் கொண்டு வரோம். அம்மா கிஃப்டை கொண்டு வருவாங்க, அல்லாட்டேருந்து கிஃப்டை கொண்டு வராங்கன்னு இருக்கனால மஹமூதும், மோசனும், நூரி அண்டு சமி இந்த 4 பேரை காட்டிலும் அவன் ரிச்சாக ஃபீல் பண்ணுறான். இந்த ஹமீத் என்ன செய்கிறான்னா ரிச்சாக ஃபீல் பண்ணுறான். ஹமீத் கிராணி அமீனா வாசட். ஹமீதோட கிராண்ட்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் இட் அண்ட் ஷி டிட் நாட் ஹாவ் ஈவன் எ handful of grains. If only her son were there, it would have been a different kind of it. Hamid went to his grandmother and said, Granny, I will be the first to get back. Don't worry. Amina was worried. Other boys were going out with their fathers. How could she let him go to the fair all by himself? ஹமீது என்ன சொல்கிறன்னா
அமீதை பார்த்து அமீன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க, சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, இந்த இட்டில் அந்த ஃபெஸ்டிவல் டயத்தில் என்ன செய்கிறாங்க, எல்லோரும் கோ வித் தயர் ஃபாதரோட என்ன செய்வாங்க, பேரண்ட்ஸோடு என்ன செய்வாங்க போவாங்க. ஆனால் ஹமீது மட்டும் என்ன செய்வாங்க, தனியாக போகிறானே. ஆனால் ஹமீது செட் டு ஹிஸ் கிராண்ட்மா, தனியாக ஐ வில் பி த ஃபஸ்ட் டு கெட் பேக், டோன்ட் வரி. ஆனால் சீக்கிரமாக அந்த ஃபெஸ்டிவல் மூடில் அங்கே போயிட்டு நான் திருப்பி வந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாரு, ஹமீது ஆன்சர் பண்ணுறாரு அமீனாட்ட. Hamid left with the other boys. Hamid was like one with wings on his feet. They ran on ahead of the elders and waited for them under a tree. They reached the suburbs of the town. On both sides of the road were big houses of the rich. In the gardens, mango and lychee trees were full of fruits. Then they came across the stores of the sweets vendors and decorated so gaily. Every store had sweets piled up in heaps like mountains. இந்த ஹமீது என்ன செய்கிறாருன்னா, பாய்ஸ் அவங்களாம் விட்டுட்டு போகிறாப்புல. அதுக்கப்புறம் அவங்க காலில் விங்ஸை கட்டின மாதிரி அவன் என்ஜாய்மெண்ட்டோடு என்ன செய்கிறான் போகிறான். எல்டர்ஸ்காண்டி அவங்க மூத்தவங்க பையங்களுக்காண்டி வெயிட் பண்ணுறான் ட்ரீக்கு பக்கத்தில். அந்த ரீச்சை பண்ண பிறகு அவங்க அந்த அட்மாஸ்பியர் எப்படி தெரியுதுன்னா, இந்த டவுனு போத் சைடு என்ன இருக்குது, அந்த ரோடோட சைடில் எப்படி இருக்குன்னா பிக் ஹவுஸ். அந்த பிக் ஹவுஸை பார்த்தோன்னே எல்லாம் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ரிச் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் கார்டனை பார்க்குறான். கார்டனில் என்ன இருக்குன்னா மேங்கோ இருக்குது, லீச்சி ட்ரீ. அந்த 2 ட்ரீலேயும் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த மேங்கோ ட்ரீலேயும் லீச்சி ட்ரீலையும் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிடையாது, அந்த ஷாப்ஸ்லாம் போய் பார்க்குறான். அந்த ஷாப்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, அந்த ஸ்வீட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒண்டர்ஸாக எப்படி இருக்குன்னா, அந்த பில்டிங்கை ஹீஸ் லைக் மவுண்டைன் மாதிரி அந்த ஸ்வீட்ஸை என்ன செய்கிறாங்களா அதை மேலேயும் எடுத்து ஃபுல்லாக வச்சு. Soon the roads began to get crowded. Some people were on tanks and cars, some in motor cars, all wearing perfume, all bursting with excitement. The children were a calm and contented lot. For village children, everything in the town was wonderful. Whatever caught their eyes, they stood and gaped at it with wonder. At last the Idgah came into view. There were row upon row of worshippers as far as the eye could see. Newcomers lined themselves behind the ones already there. This parallel என்ன பார்க்குறோம்னா, அந்த ஃபெஸ்டிவல் டயத்தில் க்ரௌடாக இருக்குது அந்த இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரு மோட்டர் கார்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. அந்த ரிச்சை என்ன செய்கிறாங்க காமிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்கெல்லாம் என்ன செய்றாங்க சென்ட் இந்த பெர்ஃப்யூம்லாம் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸில். அதனால என்னது எக்ஸைட்மெண்ட்டாக அவங்க ஃபீல் பண்ணி அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த சில்ட்ரன்ஸும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சைலண்ட்டாக என்ன செய்கிறாங்க இருந்து அந்த சிட்டியில் உள்ள சில்ட்ரன்ஸ்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்காங்க. ஆனால் வில்லேஜ் சில்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு. அவங்க அந்த டவுனை பார்த்தோன்னே ஒண்டர்ஃபுல், இது எப்படி இருக்குது, எப்படி கட்டினாங்க, எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன பார்க்குறாங்களோ அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண எப்படின்னா ஒண்டர்ஸாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஒரு ஏதோ பார்க்காத ஒன்றை பார்த்த மாதிரி தான் என்ன செய்றாங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அந்த வியூ வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் என்ன செய்கிறாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறாங்க. எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறாங்க. எல்லாத்தையுமே அந்த ஷாப்பில் உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்க்குறாங்க. ஏதாச்சும் நியூ பர்சன் அங்கிட்டு கிராஸ் பண்ணி போனாலுமே
அவங்கள என்ன செய்வாங்க, ஏதோ பார்க்காத ஒன்றை பார்க்குற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி அந்த ஃபெஸ்டிவலை என்ன செய்வாங்க, அந்த டவுனில் போய் என்ன செய்வாங்க, கொண்டாடுறாங்க. The prayer was over. Man embraced each other. They descended on the sweet and toy wonders. Stories like an army moving to attack. There was the merry-go-round with wooden elephant, horses, and camels. We paid 1 paise and had 25 rounds of fun. Mahmud and Mohsen and Noori and other boys mounted the horses and camels. இது என்னென்னா, இந்த திருவிழா டயத்தில் நம்மளும் போயிருக்கோம். அதில் என்ன செய்வாங்கன்னா, உட்டன் ஹார்ஸு, கேமலு, எலிஃபண்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். அதில் போய் என்ன செய்வாங்க, ராட்டின மாதிரி என்ன செய்வாங்க, சுற்றுவாங்க. அதுதான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த 1 பைசே கொடுத்து எத்தனை ரவுண்டுனா 25 ரவுண்டு என்ன செய்கிறாங்க, சுற்றிட்டு அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அந்த ராட்டனத்தில். Hamid watched them from a distance. All he had were 3 paise. He couldn't part with the third of his treasure for a few miserable rounds. They were soon done with their rides. Then it was time for the toys. There was a row of stalls on one side with all kinds of toys: soldiers and milkmaid, kings and ministers, water carriers and washerwomen and holy men. The next வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த ரவுண்டு 1 பைசாவில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, அந்த ராட்டினில் சுற்றி வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஆனால் பட் ஹாமித் வாட்ச் தெம் ஃப்ரம் ஏ டிஸ்டன்ஸ். ஹாமித் என்ன செய்கிறாருன்னா அவர் டிஸ்டன்ஸில் என்ன செய்கிறாரு, வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இந்த இதெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி என்ஜாய் பண்ண வாட்ச் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா, மிஸ்ரபிள் ரவுண்டு அதெல்லாம் முடிஞ்சு 3 பைசா கொடுத்து நிறைய ரவுண்டு அடித்த பிறகும் டாய்ஸ் வாங்கணும், ஏதாச்சும் பொம்மைகள் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்க, வர்றாங்க. அந்த சைட்லே ரோவா ஸ்டால்ஸ், அந்த ரோலே ஒரு சைடில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா டாய்ஸ் இருக்குது. எந்த டாய்ஸ் இருக்குன்னா, சோல்ஜர்ஸ், ஆர்மி சோல்ஜர்ஸுங்க அந்த மாதிரி டாய்ஸு, மில்க் மேய்டு, கிங்ஸு, மினிஸ்டர் மாதிரி, வாட்டர் கேரியர்னு உங்களுக்கு தெரியும், வாட்டர் கேனு, வாஷர் உமன் அண்டு ஹோலி மேன் அப்படின்ட்டு அந்த டாய்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி 1 by 1 பார்க்குறாங்க. எதை விச் ஒன் வில் பி கெட்டு பை அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க, பார்த்துட்ருக்காங்க. Mahmud bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. Mohsen bought a water carrier while Noori got a lawyer. Those toys cost 2 paise each. Hamid had only 3 paise. How could he buy such expensive toys? If they dropped out of his head, they would be smashed to bits. If a drop of water fell on them, the color would run. But he looked at them angrily and wished he could hold them in his hands for just a moment or two. After the toys, it was sweets. Someone bought sesame seed candy, other gulab jams or halwa. They smacked their lips with release. Only Hamid was left out. மேமூத் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, வாங்குறாரு போலீஸ்மேனும் அந்த ஹாக்கியும் ரெட்டு டர்னும் என்ன செய்வாங்க, தலையில் வைக்கிறக்கானியும் கன்னு என்ன செய்கிறாரு வாங்குறாரு. அடுத்து மோசன் என்ன செய்கிறாருன்னா வாங்குறதுனா வாட்டர் கேன் வாங்குறாப்புல. நூரி வந்து ஒரு லாயர், அந்த டாய் அந்த பொம்மையை வாங்குறாப்புல.
இந்த டாய்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா எத்தனை இருக்குன்னா 2 பைசாக்கு வாங்குறாரு. ஆனால் ஹமீது எவ்வளோ வச்சுருக்காருன்னா 3 பைசே வாங்க 3 பைசா தான் வச்சுருக்காப்புல. ஆனால் இவங்க டாய்ஸ் வந்து 2 பைசாவில் வாங்கிட்டாங்க. ஆனால் கொஷின் பண்ணி கேட்குறாரு, ஹவு டு ஹி பை சச் எக்ஸ்பென்சிவ் டாய்ஸ், இந்த எக்ஸ்பென்சிவ் டாய் எதுக்கெலாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னு திங்க் பண்ணிவிட்டு, இதெல்லாம் கீழே விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆச்சிடும், உடஞ்சி போயிடும், ஒரு பிட்டாக வேஸ்ட்டாக போயிடும். வாட்டர் கேனு விழுந்தாலும் என்ன செய்யும், அந்த வாட்டரும் வேஸ்ட்டாக போயிடும், கலரும் அந்த வாட்டர் கேன் கலரும் கரெக்டாக இருக்காதுன்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன திங்க் பண்ணணுன்னா, பாய்ஸ்லாம் அந்த ஹங்கரியாக ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏதாச்சும் ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறாங்க. அதுதான் சீசம் ஸ்வீட் கேண்டி. அந்த ஸ்வீட் கேண்டினா உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி வென் டு கொடைக்கானல், அந்த ஸ்வீட் ஒரு இதாக வச்சுருப்பாங்க, அந்த ஸ்வீட் மாதிரியும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. அடுத்து குலாப்பு ஜாமு அண்ட் அல்வா, இதெல்லாம் என்ன செய்றாங்க, அவங்க மவுத்தில் அவங்க வாயில் போட்டு லிப்ஸில் என்ன செய்றாங்கன்னா ஃபீல் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. பட் ஹமீத் didn't join to his friends. Next to the sweet shop, there were a few hardware stores and jewelry shops. The boys were not interested in anything there. அதுக்கப்புறம் இந்த டாய்ஸும் அந்த ஸ்வீட்டும் சாப்பிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டாக இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டு ஹமீது ஃப்ரெண்டில் இன்ட்ரெஸ்டாக இல்லை. ஸோ தே வாக்ட் அஹெட் எக்ஸப்ட் ஹமீத். இந்த ஹமீது இல்லாமல் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன செய்கிறாங்க, நல்லா விளையாண்டாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க, அடுத்து ஸ்வீட்ஸும் சாப்பிட்டாங்க. It occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongues. Each time she cooked chapatis, the iron pan burned her hands. If he bought a pair of tongues, she would be very pleased. She would never again burn her fingers. It would be a really useful things to have in the house. So Hamid stopped to look at the pair of tongues at the hardware shop and asked the shopkeeper how much for this pair of tongues. The shopkeeper looked at him and replied, "It's not for you." The ஹமீது என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருன்னா, கிரானிட்ட பேர் ஆஃப் தேங்க்ஸ், அந்த இடுக்கின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சப்பாத்தி பிடிச்சி இப்படி இழுக்கிற மாதிரி இடுக்கி வந்து இல்லை. அதனால் அந்த ஹாட் ஷாப் ஓனர்கிட்ட போய் அந்த பேர் ஆஃப் தேங்க்ஸ் என்ன இருக்குன்னு விசாரிப்போம். அது வாங்கினோம்னா இட்ஸ் நாட் பேர்ன் அ ஃபிங்கர், அந்த பாட்டியுடைய கையை வந்து சுடாமல் இருக்கும்காண்டி இந்த ஷாப்கீப்பர்கிட்ட ஹவு மச் ஃபார் திஸ் பேர் ஆஃப் தேங்க்ஸ்ன்னு கேட்குறாரு. உடனே ஷாப்கீப்பர் ஆன்சர் பண்ண, இட்ஸ் நாட் ஃபார் யூ, இது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லானது கிடையாது. It is for sale or not? Why should it not be for sale? It will cost you 6 paise. Hamid's heart sank. Tell me the correct price, he said. All right, it will be 5 paise. Take it or leave it. இப்போ ஷாப்கீப்பர் என்ன சொல்கிறாருன்னா 6 பைசே அந்த பேர் ஆஃப் டங் சொல்கிறாரு. உடனே ஹமீதுடைய ஹார்ட் வந்து என்ன ஆகிப்போச்சு, ஷேக் ஆகிப்போச்சு, அப்படியே பதட்டுட்டான். ஏன்னா he has 3 பைசே ஒன்லி, அவன்கிட்ட 3 பைசா தான் இருக்குது. அதனால் கரெக்ட் காஸ்ட்டை சொல்லுங்கள், அதோடைய ப்ரைஸ் வந்து கரெக்டாக சொல்லுங்கள் கேட்டோடனே 5 பைசே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் நீ எடுத்துக்கிறியா இல்லை இந்த இடத்த விட்டு போறியா, வாங்கிக்கிறியா அந்த பொருளை, இல்லைன்னா இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறியான்னு சொல்கிறார். Hamid said, "Will you give it to me for 3?" Then he walked away, afraid the shopkeeper would scream at him. But the shopkeeper did not scream. On the contrary, he called Hamid back and gave him the pair of tongues. Hamid carried it on his shoulders as if it were a gun to show it to his friends. Mohsen laughed and said, "Are you crazy? What will you do with the tongues?" Hamid
plugged the tongues on the ground and replied, "Try and throw your water carrier on the ground. It will break." ஹமீட் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட பேசி 3 பைசைக்கு என்ன செய்கிறாரு கேட்குறாரு. அதுக்கப்புறம் வாக் பண்ணி வெளியே போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரி அந்த கடைசி வரையும் போன பிறகு ஏதாச்சும் ஸ்க்ரீம்னா என்ன செய்வாங்க, ஃபீல் பண்ணி ஏதாச்சும் கொடுப்பாரு அப்படின்னு திங்க் பண்ணேன். ஆனால் ஷாப்கீப்பர் எதையும் ஃபீல் பண்ணாமல் திருப்பி அவன் அங்கே போனோடனே கூப்பிட்டுட்டு இந்த பேர் ஆஃப் தங்ஸையும் என்ன செய்கிறாரு கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்தோடனே ஹமீத் என்ன செய்யறான், அதை ஷோல்டரில் வச்சுட்டு அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோட காமிக்க போகிறான். கன்னு மாதிரி அந்த கன்னை ஷோல்டரில் வச்சுருப்பான், அந்த மாதிரி வச்சு போனோடனே ஹமீத் கேரிட் ஆன் ஹிஸ் ஷோல்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறான்னா இந்த பேர் ஆஃப் டங்கை என்ன செய்கிறான்னா பிளக் ஆன் த டங்ஸ் ஆன் த கிரவுண்டு. அந்த கிரவுண்டில் இந்த டங்கை அந்த ஸ்டீலில் அதனால் எரியிறான். எரிஞ்ச உடனே கேட்குறான், இதே மாதிரி உன் வாட்டர் பாட்டிலாக என்ன செய்ய முடியும், எழுத முடியும்னா. ஏன்னா மோசன் என்ன செய்யறான், அவனை பார்த்து சிரித்து லாப் பண்ணி, ஆர் யூ கிரேசி, நீ என்னடா இப்படி லூஸ் தனமாக இதை போய் வாங்கியிருக்க, நாங்களாம் பாரு எப்படி வாங்கியிருக்கோன்னு. அதுக்கு தான் என்ன செய்யறான்னா இந்த டங்ஸை என்ன செய்யறான் கீழே போடுறான். அது உடையாது. உன் வாட்டர் கரியை கீழே போட முடியுமா, நீ போட்டேன்னா இட் வில் பிரேக்கு. Mahmoud said, "Are these tongues some kind of toys?" இந்த தங்கும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் டாய்ஸா அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு ஹமீத் பதில் சொல்கிறாரு, ஒய் நாட், replied Hamid. Place them across your shoulder or it is a gun. Carry them in your hands and it is like the musical instrument carried by singing monks. My tongues are like a tiger among toys. நீங்கள் வாங்கின அந்த டாய்ஸ் அந்த பொம்மைகளோட அதை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட டைகர் மாதிரி, புலி மாதிரி காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறான். இது மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக கையில் வச்சாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஷோல்டரில் வச்சா ஒரு கன்னு மாதிரியும் சொல்கிறாரு ஹமீது. Sami, who had brought a small tambourine, asked, "Will you exchange them for my tambourine? It is worth 8 paise." But Hamid would not. The pair of tongues won everyone over to its side. By 11, the village was again filled with excitement. All those who had gone to the fair were back at home. Hamid too returned home. As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. இந்த சாமி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தம்புரின் வச்சுருக்கேன், அது 8 பைசே, எனக்கு அந்த பேர் ஆஃப் அந்த தங்ஸை எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறான். ஆனால் ஹமீட் என்ன செய்கிறாரு, கொடுக்கல. அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. அது எத்தனை மணி ஆச்சுன்னா 11 ஆகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, அப்போயும் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்காங்க, அந்த வில்லேஜ் பீப்புளும் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்காங்க இந்த சிட்டியை பார்க்கும்போது, அந்த டவுனை பார்க்கும்போது. அப்புறம் என்ன செய்கிறான்னா, அந்த வாய்ஸு யாரோட வாய்ஸ்னால் ஹமீதோட வாய்ஸை அந்த அமீனா அந்த கிராண்ட்மா கேட்குறாங்க. அவனை பார்த்த உடனே அவன் நினைச்சாங்களா, அவனை கூட்டு நல்லா அவனை கட்டிப்பிடிச்சு அவனுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா முத்தம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா கிராண்ட்மா அவன் மேலே ஸோ லவ் வித் ஹிம். Suddenly she noticed the tongues in his hand. "Where did you find these tongues?" "I bought them." "How much did you pay for them?" 3 paise. "You are a stupid child. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. Couldn't you find anything better in the fair than this pair of iron tongues?" இந்த அயன் டங்ஸை வாங்குறதுக்கு பதிலாக நீ ஏதாச்சும் சாப்பிடலாமா,
நீ என்ன ஸ்டூப்பிடாக இருக்கியாடா? ஏன்னா நூன்னா அந்த லஞ்சு நியராக வந்துருச்சு 12 மணிக்கு. நீ ஏன் இப்படி வேஸ்ட் பண்ண அந்த மணியை? ஏதாச்சும் சாப்பிடாம குடிக்காமல் இருக்கிறியே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Hamid replied in a injured tone, "You burn your finger on the iron pan, so I bought them." Granny was deeply moved by Hamid's selflessness. She started crying. For the richest woman, the pair of thanks was a precious as sack of silver. ஏன்னா அவங்க அப்பா சேக் ஆஃப் சில்வர் தான் எடுக்க தான் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க, ஒரு சின்ன அன்ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணாங்க அந்த கிராண்ட்மா. அது மட்டும் இல்லை, அந்த பையன் வந்து கிராண்ட்மாவுக்குடைய பயந்து இன்ஜூர்ட் டோனில் என்ன செய்கிறாரு, ரிப்ளை பண்ணி உங்கள் ஃபிங்கர் வந்து அந்த அயன் பேனில் அதுனா தெரியும் உங்களுக்கு, தோசை சுடும்போது என்ன வச்சுருப்போம், ஒரு இரும்பு கல் வச்சுருப்போம், அது சுடாமல் இருக்க தான் நான் வாங்கினேன், அந்த பேர் ஆஃப் தேங்க்ஸை நான் வாங்கினேன்னு சொன்னோடனே அவங்க மோர் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணாங்க அந்த கிராண்ட்மா. இதான் அந்த பிக்சரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச டாய்ஸை வாங்குகிறாங்க. ஆனால் ஹமீது வந்து என்ன செய்கிறாரு, டங்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹாட் ஷாப் ஓனர்கிட்ட வந்து என்ன செய்கிறார், அந்த ஷாப்கீப்பர்கிட்ட அதோடைய ரேட்டை என்ன செய்கிறாரு, கேட்குறாரு. ஹமீது கொடுக்குறாரு, நான் பேர் ஆஃப் டங்ஸ் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்ட்டு அவங்க பாட்டிகிட்ட வந்து என்ன செய்கிறார், டங்ஸை வந்து கொடுக்குறாரு. அதுதான் அந்த அமீனா கிராண்ட்மா வந்து என்ன செய்கிறாங்க, ஃபீல் பண்ணி அவனை கட்டி பிடிச்சி அவன் ஃபீல் பண்ணி என்ன செய்கிறாரு, பாரு எனக்காண்டி என் கை சுற்றக்கூடாது, பேர்ன் ஆகக்கூடாது என் ஃபிங்கரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹமீது வாங்கினான்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணி என்ஜாய்மெண்ட்டோட அந்த ஃபெஸ்டிவலில் கொண்டாடுறாங்க. We also learn more thing to that boy. Hamid is not buy anything to him, but he buy something to his grandmother. Some lesson also learned to that boy. He spent many things to his grandmother. We also live with others, particularly in our parent and grandparents. Thank you, students. Next class we will learn a new things. Bye.